Good evening, all of you. Hardeep Verma and Adya, Akshay Kumar, Mithil Raj, Good evening, Abhay ma'am. Ram, Mananit Reddy. Good evening, ma'am. Good evening, Vinish, Moeen, Dakshita, Nitish Kumar, Navya. Good evening, all of Good you. evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good Advait, evening, ma'am. Samanvita, Good Shar. evening, ma'am. Good evening, Tejansh, Good Sunny, evening. Good evening. Shashank, Even Sai. Good evening, all of And you. this is first question. Good evening, ma'am. Art and culture. Today we are going to discuss about art and culture. Art and culture. Don't Ma'am, make they gave 10th question. Okay, ma'am. Disturbance is coming, ma'am. from Nitish Kumar. No, ma'am. Madam, కొత్తగా Okay, all of you mute yourself while during the session. Don't make noise. So today we are discussing about art and culture. Okay, all of you. How did you write exam? Nice, ma'am. Nice. Well, ma'am. Ma'am, I'm not getting the exam, ma'am. Intelligence I didn't got the exam. Which exam, Dakshita? Intelligence exam I didn't got, ma'am. Okay, Nana. Disturbance is coming, ma'am. Okay, Dakshita, you also mute yourself. Fan sound is coming from you, Dakshita. So here, first question is, which of the following statements best defines Indian culture? So option A, Option it B. is, don't make noise. It is limited to art and literature only. Option B, it includes the way of life, beliefs, and B, ma'am. traditions of the people. Third one is it refers only to the food and clothing traditions. Option D, it is the same in all part of India. So best definition of art and B. culture. So here option B, it includes the way of life and beliefs and artistic expressions of the people. So option B is the correct definition of the Indian culture. Okay, all of you. No, ma'am. Yes, ma'am. So No, next ma'am. one is the No, don't write ma'am. now. Buddhism. Nitish Kumar and Manonit Reddy. G, ma'am. Option D. PDF, then you write. Shashank, don't make noise. So here, the Sanchi Stupa built during the Mauryan period is mainly associated with which religion? Option A, Hinduism. Option B, Jainism. Option C, Buddhism. Option D, Sikhism. Buddhism, ma'am. బుద్ధిజం. ఓకే, స్తూపాస్ మనకి ఏ రిలీజియన్ చెందినటువంటి మాన్యుమెంట్స్ అండి? బుద్ధిజం. శాంతి స్తూప బిల్ట్ బై హూ? కింగ్ అశోక. ఈజ్ ఏ మౌర్యన్ కింగ్. King Ashoka. So this Santi Stupa is one of the oldest stupa in India, located in Madhya Pradesh. Santi Stupa located in Madhya Pradesh. Okay, all of you. So Santi Stupa related to which religion? Buddhism, built by the King Ashoka. Next one, which of the following correctly matches the architectural style which it's a region? So మనకి ఇక్కడ మ్యాచింగ్ అనేది ఇచ్చారు. ఆ మ్యాచింగ్ లో కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్ స్టేట్మెంట్ హియర్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద నగరా స్టైల్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా. నగరా స్టైల్ అని సౌత్ ఇండియాలో ఉండదండి. నగరా స్టైల్ అంటే ఏంటి అంటే టెంపుల్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ అండి. టెంపుల్ యొక్క స్టైల్స్ అనేది మన నార్త్ ఇండియాలో టెంపుల్ స్టైల్ ఒకలాగా ఉంటుంది, సౌత్ ఇండియాలో ఒకలాగా ఉంటుంది, సెంట్రల్ ఇండియాలో ఒకలాగా ఉంటుంది. ఓకే, నార్త్ ఇండియా వచ్చేసరికి నగరా స్టైల్ అంటాము. ఓకే, నార్త్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి టెంపుల్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఏ స్టైల్లో ఉంటాయంటే నగరా స్టైల్లో ఉంటాయండి. ఇప్పుడు మనకి ఎలా ఉంటుంది టెంపుల్స్ అన్ని కూడా ల్యాండ్ పైన ఉంటాయి. అంటే ఫ్లాట్ గా నార్మల్ టెంపుల్ ఉంటుంది. మన నెక్స్ట్ బౌండరీ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, వాల్, కాంపౌండ్ వాల్ ఉంటుంది, టెంపుల్ ఉంటుంది. సో మనకి ఇక్కడ నార్దర్న్ ఇండియాస్ లో ఉన్నటువంటి టెంపుల్స్ ఎలా ఉంటాయంటే హై బేస్మెంట్ పైన మనకి ఉంటాయండి. అంటే మనం ఆ టెంపుల్ ని విజిట్ చేయాలంటే ప్రతి ఒక్క టెంపుల్ కూడా స్టెప్స్ అనేవి ఉంటాయి, హై బేస్మెంట్ పైన ఉంటాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద నగరా స్టైల్. సో నాట్ సౌత్ ఇండియా హియర్, నార్త్ ఇండియా కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో ఆప్షన్ ఏ రాంగ్. ఆప్షన్ బి ద్రవిడియన్ స్టైల్ ఇన్ ఏ సౌత్ ఇండియా. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి నార్త్ ఇండియా అని మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి
ఆప్షన్ బి ఆల్సో రాంగ్. ద్రవిడియన్ స్టైల్స్ అనేవి ఏ ఇండియన్ రీజియన్స్ లో మనకి కనిపిస్తాయి అంటే సౌత్ ఇండియా రీజియన్స్ లో మనకి ద్రవిడియన్ స్టైల్ ఆర్కిటెక్చర్ అని కనిపిస్తుంది. సో హియర్ సౌత్ ఇండియా, హియర్ నార్త్ ఇండియా. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద ఇండో ఇస్లామిక్ స్టైల్ బ్లెండ్ ఆఫ్ ఇండియన్ అండ్ పెర్షియన్ స్టైల్. ఇండియన్ అండ్ పెర్షియన్ స్టైల్. ఇండో ఇస్లామిక్ స్టైల్ అనేది మొఘలుల చేత ఇండియాకి పరిచయం చేయబడిందండి. మొఘల రూల్స్ చేత మనకి ఇండియాకి పరిచయం చేయబడింది ఇండో ఇస్లామిక్ స్టైల్. వాళ్ళ యొక్క మాన్యుమెంట్స్ అన్ని కూడా ఎలా డిజైన్ చేశారంటే ఈ పెర్షియన్ స్టైల్ ఇండియా స్టైల్ మిక్స్ చేసి వాళ్ళ యొక్క మాన్యుమెంట్స్ ని డిజైన్ చేశారు. సో ఆప్షన్ సి ఈస్ ద కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్ స్టేట్మెంట్. ఆప్షన్ 4 కొలోనియల్ యాన్సియంట్ బుద్ధిస్ట్ ఆర్కిటెక్చర్. సో ఇప్పుడు ఏదైతే కొలోనియల్ స్టైల్ ఉంటుందో ఇది ఎవరి చేత కన్స్ట్రక్ట్ చేయబడింది అంటే బ్రిటిష్ వారి చేత కన్స్ట్రక్ట్ చేయబడిందండి. అంటే ఇది ఎలా ఉంటుందంటే యూరోప్ స్టైల్ మనకి మింగిలై ఉంటుంది, అంతేగాని మన యాన్సియంట్ బుద్ధిస్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇస్ ఇట్ రాంగ్. ఓకే, సో హియర్ ఆప్షన్ సి is the correct answer. I hope do you understand to all or not? Yes, ma'am. Understood. Just a minute. Just a minute. Next slide, ma'am. Next slide, ma'am. Wait. Explain once again. Yes, ma'am. Which point? Akshay Kumar. Which point you didn't understand? Ma'am, third one. Third one. ఇండో-ఇస్లామిక్ స్టైల్ బ్లెండ్ ఆఫ్ ఇండియన్ అండ్ ఏ పెర్సియన్ స్టైల్. ఇక్కడ ఏంటి ఇండో ఇస్లామిక్ స్టైల్ అనేది మాన్యుమెంట్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ అన్న ఆర్కిటెక్చర్ ఇండో ఇస్లామిక్ స్టైల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి రెడ్ ఫోర్ట్ ఉంది, ఢిల్లీలో రెడ్ ఫోర్ట్ ఉంది, ఓకే, ఆగ్రా ఉంది, తాజ్ మహల్ ఉంది. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి ఫోర్ట్స్ అన్ని కూడా ఏ స్టైల్ మనకి మింగిల్ అయి ఉంది? ఇండో ఇస్లామిక్ స్టైల్ అనేది మింగిల్ అయి ఉంది. ఓకే, అంటే మొఘల్ టైంలో వాళ్ళు నిర్మించినటువంటి మాన్యుమెంట్స్ అన్ని కూడా ఇండియా అండ్ పెర్షియన్ స్టైల్ అనేది మింగిల్ అయి ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు పెర్షియా నుండి వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళు నేటివ్ రీజియన్ మాన్యుమెంట్స్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇండియాది కలిపి వాళ్ళు కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఏవైతే మనకి ఢిల్లీ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి మాన్యుమెంట్స్ యూపీ ఢిల్లీ రీజియన్స్ లో ఉన్నటువంటి మాన్యుమెంట్స్ అన్ని కూడా మనకి ఇండో ఇస్లామిక్ స్టైల్స్ లోనే ఉంటుంది. ఓకే, ఫస్ట్ వన్. సో నెక్స్ట్ వన్, డోంట్ మేక్ నాయిస్ ప్రశాంత్, ఐ రిమూవ్ యూ జస్ట్. Ma'am, no, ma'am. Okay, so which classical dance form originated from Andhra Pradesh and is known for its dance drama format? సో ఆంధ్రప్రదేశ్ చెందినటువంటి క్లాసికల్ డాన్స్ ఫామ్ అండి. ఆప్షన్ ఏ కథాకళి, ఆప్షన్ బి కూచిపూడి, ఆప్షన్ సి ఒడిస్సీ, ఆప్షన్ డి మణిపూరి. సో హియర్ విచ్ క్లాసికల్ డాన్స్ ఆరిజినేటెడ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్? కూచిపూడి. సో కూచిపూడి originated in Andhra Pradesh, Kathakali originated in Kerala, and Odissi, Odisha. Manipur. So totally how many classical dances are there? 7. Nitish Kumar. 8 classical dances. So మనకి కథాకళి మోహిని అట్టం కూడా ఉంటుందండి. మోహిని అట్టం ఆల్సో ఆరిజినేటెడ్ ఇన్ విచ్ స్టేట్? కేరళ. మోహిని అట్టం. నెక్స్ట్ కథక్ ఉంటుంది, కథక్ యూపీ. ఇంకా భరతనాట్యం. భరతనాట్యం తమిళనాడు. డోంట్ మేక్ నాయిస్ వినీష్. Okay. And Satariya. Teacher, first one question, teacher. Assam. Mohini Attam only women's, ma'am. Only women. Mohini Attam. Kerala, ma'am. That is Kerala. Okay, all of you understand? So totally 8 classical dances are there in India. So first one, Mohini Attam originated in Kerala. Kathakali also originated in Kerala. And Kuchipudi from Andhra Pradesh, Odissi from Odisha, Manipuri from Manipur, Kathak from UP, Bharatanatyam from Tamil Nadu, and Satariya from Assam. Okay, these are the total dances. Okay, so Kuchipudi from Andhra Pradesh, it is the dance come drama. Okay,
So next one, which of the Teacher. following pairs of folk dances and a states is correctly matched? Ma'am, option B, Bihu and Assam. Okay, so here first Garba related to which state? Not Gujarat, Garba. Sorry, Rajasthan. So Garba Gujarat andi. Garba Gujarat. Next Bihu Assam, right? And Gumar, not Punjab, Rajasthan. Lavani, Maharashtra. Very good. So here Lavani, not Gujarat, Maharashtra. Option B. So here, which is the correctly matched? Option B. Option B. Bihu is a folk dance in Assam. Bihu folk dance famous in Assam. Garba Gujarat. Garba అనేది మనకి నవరాత్రి టైంలో పెర్ఫామ్ చేయబడుతుందండి ఈ గుజరాత్ లో. బిహు అనేది బిహు అనే ఒక ఫెస్టివల్ ఉంటుంది, ఆ టైంలో అస్సాంలో పెర్ఫామ్ చేయబడుతుంది. ఘూమర్ నాట్య అనేది రాజస్థాన్ లో ఒక ఫేమస్ ఫోక్ డాన్స్. నెక్స్ట్ లవని అనేది మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి ఒక ఫారిన్ స్టైల్ డాన్స్ అండి ఈ ఫోక్ డాన్స్ అనేది లవని. ఓకే, సో హియర్ ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. వెల్ యూ రైటింగ్ ఆల్ దీస్ 4 matches ఆల్సో యూ రైట్. ఓకే, గర్బా గుజరాత్, బిహు అస్సాం, ఘూమర్ రాజస్థాన్, లవని మహారాష్ట్ర. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ. Teacher, first one question keep teacher once. Wait, Nana. End of the session. Okay. Okay, teacher. Just a minute. I give you a little talk option. Someone, Rachana. Teacher, once the fifth one you Keshav, keep. don't teacher. make noise. Okay, I give a little talk option again. Don't make noise. So here, who among the following is a famous Hindustani classical musician? Okay, famous Hindustani classical musician. Option A, M.S. Subbalakshmi. Option B, Tyagaraj. Option C, Ustad Khan. Subbalakshmi, ma'am. Okay, all of you mute yourself. Don't make noise. So here, not M.S. Subbalakshmi. Bismillah Khan. Very good. Musician man. Bismillah Khan, Hindustani classical musician. Remaining 3 members. Option A, M.S. Subbalakshmi and Tyagaraj Shetty and Ilayaraja. These are the Carnatic classical musicians. Okay. మనకి ఇక్కడ క్లాసికల్ మ్యూజిషియన్స్ లో 2 types ఉంటాయి అన్నమాట. క్లాసికల్ మ్యూజిక్స్ లో ఏంటి 2 types? కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ ఉంటుంది, హిందుస్థానీ క్లాసికల్. కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ అనేది సౌత్ ఇండియాలో మనకి బాగా ఫేమస్ అయినటువంటి మ్యూజిక్ కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్. హిందుస్థానీ మ్యూజిక్ వచ్చేసరికి నార్త్ ఇండియన్స్ లో ఎక్కువగా మనకి ఫేమస్ ఉంటుంది హిందుస్థానీ. ఓకే, సో కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ అనేది ఈ కర్ణాటిక్ కర్ణాటిక్ అండ్ హిందుస్థానీ మ్యూజిక్స్ అనేవి మనకి ఏ విధంగా ఇండియాలో 8 క్లాసికల్ డాన్సెస్ ఉన్నాయి కదా, సో అదే విధంగా హిందుస్థానీ క్లాసికల్ మ్యూజిక్, కర్ణాటిక్ క్లాసికల్ మ్యూజిక్. అయితే మరి ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే మిగతావన్నీ ఏంటి, ప్రతి స్టేట్ కి, ప్రతి రీజియన్ కి, ప్రతి లోకల్ విలేజెస్ కి ఉన్నటువంటి డాన్సెస్, సాంగ్స్ ఫోక్ అంటారండి. ఏమంటారు? ప్రతి ఒక్క పార్ట్ పర్టికులర్ డాన్స్, నెక్స్ట్ మ్యూజిక్ ని ఫోక్ డాన్స్, ఫోక్ మ్యూజిక్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఏవైతే కొన్ని ప్రదేశాలలో మాత్రమే ఇంపార్టెంట్ గా ఉన్నటువంటి మ్యూజిక్స్, రికగ్నైజ్ చేయబడినటువంటి మ్యూజిక్స్ అయితే ఉన్నాయో వాటిని ఏమంటామంటే క్లాసికల్ డాన్సెస్ అంటున్నాం. సో ఈ క్లాసికల్ మ్యూజిక్స్ వచ్చేసరికి 2 types ఉన్నాయి. ఏంటవి? హిందుస్థానీ. డోంట్ మేక్ నాయిస్. సో హియర్ కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ అనేది సదరన్ ఇండియాలో ఫేమస్ అయితే హిందుస్థానీ మ్యూజిక్ అనేది మనకి నార్త్ ఇండియాలో ఫేమస్. అయితే కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ అనేది ఏదైతే మనకి శాస్త్రాలలో, వేద శాస్త్రాలలో ఏ విధంగా అయితే లిఖించబడి ఉందో దాన్ని మూలంగా వెళ్తుంది, అంటే ఒక రికార్డ్ గా వెళ్తుంది ఈ కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ అనేది. వాళ్ళు ఆ శాస్త్రంలో ఏ విధంగా అయితే రాసి పెట్టి ఉన్నారో దాన్ని ఫాలో అవుతూ ఈ కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ అనేది వెళ్తుంది. సో హిందుస్థానీ మ్యూజిక్ అలా కాదు, నేటివిటీ మ్యూజిక్ ప్లస్ ఫారెన్ మ్యూజిక్ ని మిక్స్డ్ చేస్తుంది. ఫారెన్ మ్యూజిక్ ని మిక్స్డ్ చేస్తూ ఈ హిందుస్థానీ మ్యూజిక్ అనేది కంపోజ్ చేయబడుతుంది. ఓకే, అంటే ఒరిజిన్ ఉంటుంది, ఏదైతే కొత్తగా అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది కదా అటువంటివి కూడా మింగిల్ చేస్తుంది ఈ హిందుస్థానీ మ్యూజిక్ లో మనకి కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో హియర్ ఉస్తాద్ బిస్మిల్లా ఖాన్ is related to famous personality of a Hindustani classical music. Remaining 3 personalities Carnatic musicians. Okay, Carnatic classical musicians. Do you understand? Ma'am, please, 5th one keep, ma'am. Wait. Okay.
Yesterday, I will send a PDF, then you write, not now. Okay? Okay, ma'am. So next one, the philosophy of the Sarvadharma Sambhava teaches. Option A, worship of only one God. Option B, conversion to a single religion. Option C, respect and equality for all religions. Option C, ma'am. Option C, ma'am. Superiority Option C, ma'am. of ancient traditions. సో మనం క్వశ్చన్ చదివేటప్పుడు Option C, ma'am. కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఎగ్జాక్ట్ గా డోంట్ మేక్ నాయిస్ వినండి. ఓకే, సో క్వశ్చన్ చదివేటప్పుడు మీరు చాలా శ్రద్ధగా చదవాలి. మీరు ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు కూడా చాలా సీరియస్ గా ఏకాగ్రతతో చదవండి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఎలిమినేషన్ మెథడ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. కొన్ని ఏంటి ఎగ్జాక్ట్ గా మనకి ఆన్సర్ తెలిస్తేనే మనం చేయగలం ఆన్సర్. మరికొన్ని క్వశ్చన్స్ మన యొక్క సెన్స్ ని యూజ్ చేసి చేయొచ్చు. ఓకే, ఎలిమినేషన్ మెథడ్ యూజ్ చేసి. సో సర్వధర్మ సంభవ అంటే ఏంటి, ఇది ఒక పాజిటివ్ గా ఉంది కాబట్టి మనకి ఆప్షన్స్ చూద్దాం ఒక్కొక్కటి. వర్షిప్ ఓన్లీ వన్ గాడ్, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓన్లీ ఉంది అంటే మరి ఎక్స్ట్రీమ్ పాయింట్ అండి, దాన్ని మీరు ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. ఎక్కడైతే ఓన్లీ ఉంటుందో దాన్ని ఎక్స్ట్రీమ్ పాయింట్ అంటారు, అది మ్యాక్సిమం రాంగ్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకే, సో హియర్ ఎలిమినేట్ ఫ్రమ్ అవర్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద కన్వర్షన్ టు ఏ సింగిల్ రిలీజియన్ అంటే ఒకే రిలీజియన్ లోకి చేంజ్ అవ్వడం. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ టు ద సర్వధర్మ సంభవ. సో ఎలిమినేట్. అండ్ ఆప్షన్ సి, రెస్పెక్ట్ అండ్ ఈక్వాలిటీ ఫర్ ద ఆల్ రిలీజియన్స్. సో ఇది ఎలా ఉంది, చాలా పాజిటివ్ గా ఉంది. ఓకే, రెస్పెక్ట్ అండ్ ఈక్వాలిటీ ఫర్ ఆల్ రిలీజియన్స్. మనకు కూడా అందరు ఎలా టీచ్ చేస్తారు, రెస్పెక్ట్ అండ్ ఈక్వాలిటీ ఫర్ ఆల్ రిలీజియన్స్. ఓకే, అలానే చెప్తారు కదా, ప్రతి ఒక్క మతానికి కూడా మనం రెస్పెక్ట్ అనేది ఇవ్వాలి. సో ఆప్షన్ డి, సుపీరియారిటీ ఆఫ్ ది యాన్షియంట్ ట్రెడిషన్స్. సో హియర్ ఆప్షన్ సి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Ma'am. And Sarva means all, ma'am. సర్వ మీన్స్ ఆల్. సర్వధర్మ Okay. సంభవ. Ma'am, Sarvadharma means what, ma'am? Ma'am, what is meant by superiority? ద సర్వధర్మ సంభవ మీనింగే మనం చెప్పాం నాన్న ఆన్సర్ లో. రెస్పెక్ట్ అండ్ ఈక్వాలిటీ ఫర్ ఆల్. డు యు అండర్స్టాండ్? దీని యొక్క Okay, ma'am. మీనింగే Okay, చెబుతుంది ma'am. ఆప్షన్ సి స్టేట్మెంట్. చెప్పండి. What is meant by superiority? ఐ డిడ్ంట్ అండర్స్టాండ్. వినీష్, రైజ్ యువర్ వాయిస్. What is meant by superiority? అంటే ప్రయారిటీ ఇవ్వడం నాన్న, ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం. Okay. యాన్షియంట్ అంటే ఏదైతే మన యొక్క పూర్వీకుల నుండి వస్తున్నటువంటి ట్రెడిషన్ సాంప్రదాయాలు ఉంటాయో వాటికి మాత్రమే మనం ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి అని అర్థం వస్తుంది. ఓకే, Ma'am, ma'am, ఇప్పుడు సర్వధర్మ meaning ఆప్షన్ సి, మ్యామ్. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే మ్యామ్. So next one, which of the following is a famous tribal or folk painting style from Maharashtra? Okay, so which of the following is a tribal or folk painting system style from the Maharashtra? First one is the Warli paintings. Second one option B, Madhubani paintings. Option C, Patachitra paintings. Option D, Tanjavur. So each painting చూద్దాం ఒకసారి. సో వార్లీ పెయింటింగ్స్ ఓకే ఇన్ ఏ ఫేమస్ ట్రైబల్ ఆర్ ఏ ఫోక్ పెయింటింగ్ ఫ్రమ్ మహారాష్ట్ర. వార్లీ పెయింటింగ్స్ ట్రైబల్ పెయింటింగ్స్ ఆఫ్ ది మహారాష్ట్ర. It has geometric shapes. జియోమెట్రిక్ షేప్స్. సో ఎలా ఉంటాయి? ఎలా ఏంటన్నా, దట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది పెయింటింగ్. నేమ్ ఆఫ్ ది పెయింటింగ్ రాక్స్. ఇలా ఉంటుంది వార్లీ పెయింటింగ్స్. నెక్స్ట్ మధుబని పెయింటింగ్స్ స్టేట్ ఆఫ్ బీహార్. ఒడిస్సా. తంజావూరు తమిళనాడు. ఓకే, సో హియర్ విచ్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? మహారాష్ట్ర. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్. నో నానా, Esvina, after end of the session you will write. So in 2024, Shashank, in 2024 the Ajanta and Ellora caves were included in a global tourism promotion and campaign by a government of India. These caves are famous for option A, Jain rock cut temples. Option B, ancient Buddhist murals and sculptures.
And option C, Mughal miniature paintings. Option Mughal miniature. colonial style architecture. So here, which is the correct D. statement? D1 ma'am. D1 ma'am. Ellora caves were included in a global tourism promotion and campaign by Government of India. These caves are famous for ancient Buddhist mural and a sculptures. అంటే మనకి మురల్ పెయింటింగ్స్ అనేవి ఉంటాయండి. ఓకే, ఆ మురల్ పెయింటింగ్స్ అనేవి ఏవైతే మనకి నేచురల్ ఫ్లవర్స్ లీవ్స్ తో మనకి మొరల్ పెయింటింగ్స్ అనేవి ఆ కేవ్స్ పైన వేయబడ్డాయి. అవి ఎవరిని చెబుతుంది? బుద్ధుని యొక్క లైఫ్ స్టైల్ కోసం చెబుతుంది ఆ మొరల్ పెయింటింగ్స్ అనేవి. ఓకే, నెక్స్ట్ అక్కడ ఉన్నటువంటి స్కల్ప్చర్స్ ఏవైతే శిల్పాలు ఉన్నాయో వాటి యొక్క యునిక్నెస్ ని గుర్తించి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ గ్లోబల్ టూరిజం ప్రమోషన్ క్యాంపెయిన్ లో చేర్చడం జరిగింది. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో హియర్ ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఆప్షన్ ఏ జైన్ రాక్ కట్ టెంపుల్స్ అన్నారు. సో ఎల్లోరా అజంతా అనేవి మనకి బోత్ జైన్ అండ్ అజంతా అనేది ఓన్లీ బుద్ధిజం అండి. ఎల్లారా వచ్చేసరికి మింగిల్ అనమాట, జైన్, బుద్ధిజం, హిందూయిజం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మొఘల్ మినియేచర్ పెయింటింగ్స్ రాంగ్ ఆన్సర్ అండ్ కొలోనియల్ స్టైల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆల్సో రాంగ్ ఆన్సర్. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Ma'am, Jain rock cut temples means what, ma'am? జైన్ అంటే ఏంటి చెప్పు, దాని అర్థం ఏంటి? జైన్ రాక్ కట్ టెంపుల్స్ నీకేం అర్థమైంది అందులో? అంటే ఒక పెద్ద రాక్ అనే అర్థమైంది మ్యామ్. అర్థమైందా? జైన్ మీన్స్ వాట్? జైన్ పెద్దది మ్యామ్. జైనిజం, జైనిజం. నో మ్యామ్. జైనిజం యూ డోంట్ నో? జైనిజం ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది రిలీజియన్. సో ఆ పర్టికులర్ రిలీజియన్ కు ఉన్నటువంటి టెంపుల్సే జైన్ రాక్ కట్ టెంపుల్స్. ఓకే ఓకే మ్యామ్. సో లాస్ట్ వన్, ఇన్ 2025 ఇండియా సెలబ్రేటెడ్ కాల సంస్కృతి మహోత్సవ్. ఓకే, కాల సంస్కృతి మహోత్సవ్ షోకేసింగ్ ద ట్రెడిషనల్ ఆర్ట్ ఫేమస్ లైక్ ఏ మధుబని and Patachitra and Tanjavur. These art forms primarily depicts. So first one is the modern abstract designs. Option B, themes and nature, political movements. Option D, industrial development. So here, which is the correct answer? Kala Samskruti Mahotsav showcasing the traditional art forms like a Madhubani అండ్ పటచిత్ర, తంజావూర్. ఓకే, సో హియర్ చూడండి, మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ మీరు జాగ్రత్తగా చదివినట్లయితే ట్రెడిషనల్ ఆర్ట్. సో హియర్ రిలీజియస్ థీమ్స్ అండ్ నేచర్. సో మనకి పెయింటింగ్స్ అన్ని ఏవైతే మనకి ఈచ్ స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి పటచిత్ర గానీ, మధుబని గానీ, తంజావూర్ గానీ. ఓకే, నెక్స్ట్ వెస్ట్ బెంగాల్లో కూడా మరికొన్ని ఫేమస్ అయినటువంటి పెయింటింగ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. అవేంటి? రిలీజియస్ థీమ్స్ ని, నేచర్ కోసం మనకు చెబుతాయి. లేకుంటే ఏదైతే మన యొక్క ఇండియన్ లీడర్స్ ఉన్నారు కదా, ఇండిపెండెన్స్ లీడర్స్, వాళ్ళ కోసం చెబుతాయి ఈ పెయింటింగ్స్ అన్ని కూడా. నాట్ ఏ మోడర్న్ అబ్స్ట్రాక్ట్ డిజైన్స్ అండ్ పొలిటికల్ మూమెంట్స్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్స్. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, రిలీజియస్ థీమ్స్ అండ్ నేచర్. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ, డు యు అండర్స్టాండ్? Yes, ma'am. Anybody, any doubts? No, ma'am. Yes, no, ma'am. No, ma'am. Ma'am, Kala Sangha. ఓకే, మీకు ఏదైనా ఆన్సర్ తెలియకపోతే మీరు ఫస్ట్ ఎలా థింక్ చేయాలంటే ఎలిమినేషన్ ద్వారా వెళ్ళండి. ఏదైనా ఆప్షన్ మనం ఎలిమినేట్ చేయొచ్చా అంటే క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ గా లేనటువంటి ఆప్షన్ మనం ఫస్ట్ ఎలిమినేట్ చేస్తే మీకు మ్యాక్సిమం ఎక్కడ డౌట్ ఉంటుందంటే టూ ఆప్షన్స్ దగ్గర మీకు డౌట్ ఉంటుంది. అప్పుడు మీరు బాగా థింక్ చేస్తే మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. ఓకేనా, ఆల్ ఆఫ్ యూ. నెక్స్ట్ మీకు మైనస్ మార్క్స్ కూడా లేదు మీ ఎగ్జామినేషన్ కాబట్టి మ్యాక్సిమం వీలైనంత వరకు ఆన్సర్ పెట్టడానికి ట్రై చేయండి. మీరు ఇచ్చినటువంటి 4 ఆప్షన్స్ లో ఈజీగా మీరు 2 ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేసి ఇవ్వచ్చు. ఎప్పుడు ఇంకా రిమైనింగ్ 2 ఆప్షన్ ఎప్పుడు ఎలిమినేట్ చేయగలరంటే ఎప్పుడైతే మీరు ఎవ్రీడే నోట్స్ రివిజన్ చేస్తూ ఉంటారు. డైలీ రాసినటువంటి నోట్స్ రివిజన్ చేయాలి. ఓకే, రాసి పక్కన పెట్టి ఎగ్జామ్ ముందు రోజు చదివితే మీకు ఏమీ గుర్తుండదు. సో నిన్న చెప్పిన నోట్స్ ఈ రోజు జస్ట్ ఒక లుక్ వేయండి. ఈ రోజు రాస్తారు, మళ్ళీ రేపేంటి బిఫోర్ చెప్పినటువన్నీ కూడా జస్ట్ తిరిగేయండి పేపర్లని. అప్పుడే మీకు ఈజీగా ఆన్సర్ అనేది గుర్తుంటుంది. ఓకే, సమన్విత, నౌ యూ టెల్ మీ వాట్స్ యువర్ డౌట్? జనరల్ నాలెడ్జ్, డైలీ టెస్ట్స్, పేపర్ ఉంది కదా మ్యామ్,
దానికి కీ Key. కావాలి మ్యామ్. Okay, okay. I will send Nana. Okay, Samanvita. ఓకే మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. Okay, Samanvita. Remaining one. Okay, I hope you understand to all. Yes, ma'am. I share PDF. Okay, ma'am. ఓకే మ్యామ్. Jai Hind, all of you, Jai Hind. లీడర్స్ ఉంటారు చూడు. Jai Hind, all of you, Jai Hind. అయిపోయింది.